Welcome students in the second video of chapter 2 real numbers. In this video we see the order relation on rational number. Order relation on rational number means परिमेय संख्येतील क्रमसंबंध म्हणजेच दिलेल्या दोन परिमेय संख्या समान आहेत का, कोणती परिमेय संख्या मोठी कोणती परिमेय संख्या लहान हे ठरवायचं आहे. नाव लेट p by q and r by s are the two rational numbers such that q is not equal to 0 and s is not equal to 0. Then number 1, if p into s is equal to q into r, that means here p into s means the first term of the first rational number into the second term of the second rational number. P into s we say the first product, q into r means the second term of the first rational number into the first term of the second rational number is known as the second product. Now if the first product is equal to the second product, then p by q is equal to r by s. जेव्हा इथं आपण पाहिलं p into s is equal to q into r, जेव्हा पहिला गुणाकार आणि दुसरा गुणाकार हा समान असतो तेव्हा दिलेल्या दोन्हीही परिमेय संख्या समान असतात, म्हणून p by q is equal to r by s. Now second, for example, if 3 by 2 is the first rational number and 6 by 4 is the second rational number. Now we have to see that what is the order relation between these two rational numbers. Now take the cross product, that means first product 3 into 4 and second product 2 into 6. 3 into 4 12, 2 into 6 12. That means the first product and the second products are equal. If the first product and second product are equal, then both the rational numbers are equal. 3 by 2 is equal to 6 by 4. This is the order relation between the two given rational number. Now second, if number 2, if p into s is greater than q into r. If the first product p into s is greater than the second product q into r, then the first rational number p by q is greater than the second rational number r by s. जेव्हा पहिला गुणाकार दिलेल्या दोन परिमेय संख्येतील पहिला गुणाकार हा दुसऱ्या गुणाकारापेक्षा मोठा असतो तेव्हा पहिली परिमेय संख्या दुसऱ्या परिमेय संख्येपेक्षा नेहमी मोठी असते. फॉर एक्झाम्पल 4 by 3 is the first rational number and other number is 2 by 5. Now take the first product. First product means first term of the first rational number into the second term of the second rational number. 4 into 5. Now we have to take the second product. Second product means second term of the first rational number into the first term of the second rational number. 3 into 2. त्या ठिकाणी आपल्याला पहिला गुणाकार घ्यायचा आहे. पहिला गुणाकार घेत असताना पहिल्या परिमेय संख्येचं पहिलं पद आणि दुसऱ्या परिमेय संख्येचं दुसरं पद यांचा गुणाकार घ्यायचा आहे. नंतर दुसऱ्यांदा करायचं आहे पहिल्या परिमेय संख्येचा दुसरं पद आणि दुसऱ्या परिमेय संख्येचं पहिलं पद यांचा गुणाकार घ्यायचा आहे. याला म्हणायचं आहे फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट. पहिला गुणाकार दुसरा गुणाकार घेतल्यानंतर हा गुणाकार 4 × 5 20.
3s are 2, 6. Now compare this. 20 is always greater than 3. So 20 is greater than 3. So if the first product is greater than the second product, then the first rational number is greater than the second rational number. 4 by 3 is greater than 2 by 5. जेव्हा पहिला गुणाकार हा दुसऱ्या गुणाकारापेक्षा मोठा असतो तेव्हा पहिली परिमेय संख्या ही दुसऱ्या परिमेय संख्येपेक्षा मोठी असते. देन लास्ट नंबर 3. नंबर 3, if P into S is smaller than Q into R, if the first product is smaller than the second product, म्हणजे पहिला गुणाकार हा दुसऱ्या गुणाकारापेक्षा जेव्हा लहान असतो, then the first term P by Q is smaller than the second rational number R by S. P by Q is smaller than R by S, म्हणजे पहिली परिमेय संख्या ही दुसऱ्या परिमेय संख्येपेक्षा लहान असते. फॉर एक्झाम्पल 2 by 7 first rational number, second rational number is 3 by 5. Now we have to decide the order relation between the two given rational number. Now take the first product. First product म्हणजे 2 multiplied by 5. 2 multiplied by 5. Take the second product. 7 multiplied by 3. 7 multiplied by 3. 2s are 5, 10. 7s are 3, 21. Now we get the product. First product is 10. Second product is 21. Now we have to compare. Now here we see that 10 is smaller than 21. The first product 10 is smaller than 21. Then the first rational number 2 by 7 is smaller than 3 by 5. If the first product is smaller than second product, then the first rational number is smaller than the second rational number. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा पहिला गुणाकार आणि दुसरा गुणाकार जेव्हा घेतल्यानंतर पहिला गुणाकार 10 आला, दुसरा गुणाकार हा 21 आला. जेव्हा आपण याची तुलना केली 10 आणि 21 ची, तर असं दिसून येतं की 10 ही संख्या 21 पेक्षा लहान आहे. म्हणून जर पहिला गुणाकार दुसऱ्या गुणाकारापेक्षा लहान असेल तर पहिली परिमेय संख्या ही दुसऱ्या परिमेय संख्येपेक्षा लहान असते. देयर आर द 3 ऑर्डर रिलेशन बिटवीन द गिवन रॅशनल नंबर. या पद्धतीने आपण दिलेल्या परिमेय संख्येमधील क्रमसंबंध म्हणजे लहान मोठेपणा समानता आपण पाहू शकतो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. Next point, properties of rational numbers. Properties of rational numbers. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला परिमेय संख्येचे गुणधर्म चेक करायचे आहेत. आता सध्याच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्या पानावर तुम्हाला दिसून येतं की प्रॉपर्टी ऑफ रॅशनल नंबर एका बॉक्समध्ये लिहिलेले आहेत. ते सहसा आपल्याला लवकर लक्षात येत नाही. यासाठी आपण जेव्हा आपण प्रॉपर्टी ऑफ रॅशनल नंबर पाहणार आहोत याचे 2 टप्पे करायचे आपल्याला. नंबर 1, प्रॉपर्टीज of addition of rational numbers. परिमेय संख्येच्या बेरजेचे गुणधर्म आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं. 2 भाग केलेत. पहिला हा भाग आहे परिमेय संख्येच्या बेरजेचे गुणधर्म. if A, B, C are any rational numbers.
आता या ठिकाणी आपल्याला परिमेय संख्येच्या बेरजेचे गुणधर्म पाहत असताना आपल्याला तीन परिमेय, कोणत्याही तीन परिमेय संख्या घ्यायची. आता पहिली घेतली आपण ए, बी, आणि दुसरी घेतली बी, आणि तिसरी घेतली सी. ह्या तीन परिमेय संख्या आहेत असं आपण समजायचं आहे. त्याच्यानंतर हिच्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी. आता कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे क्रमनिरपेक्षता. तर क्रमनिरपेक्षता नेमकं काय असतं हे उदाहरण घेऊत आपण. या ठिकाणी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. जेव्हा आपण कोणत्याही दोन परिमेय संख्येची बेरीज करतो, ती बेरीज केल्यानंतर येणारी बेरीज ही त्या दोन परिमेय संख्येचा क्रम बदलून केल्यानंतर येणारी बेरीज ही सारखी असते. तर याला म्हणायचं आहे कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे क्रमनिरपेक्षता. फॉर एक्झाम्पल, आता या ठिकाणी आपण 3+5 घेतलं. फॉर एक्झाम्पल घेतोय आपण 3+5. 3+5 इज इक्वल टू 8. The sum is 8. That means the sum of the two rational number is 8. If you change their order, then we see that change the rational number 5 plus 3 is equal to, we also get 8. म्हणजे या ठिकाणी आपण दिलेल्या दोन परिमेय संख्येच्या क्रम जरी बदलला तर येणारी जी बेरीज आहे ती सारखी असते. धिस प्रॉपर्टी इज नोन ॲज अ कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी, म्हणजेच क्रमनिरपेक्षता. नाव द सेकंड प्रॉपर्टी, असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी नंबर 2. असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. सहचार्य, या प्रॉपर्टीचं नाव आहे सहचार्य. आता या ठिकाणी जेव्हा आपण परिमेय संख्या ए बी सी आर द 3 रॅशनल नंबर्स, वी सी द असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे सहचार्य हे पाहायचं आहे आपल्याला. तर या ठिकाणी काय करायचं, तीन परिमेय संख्या घ्यायचे. ए प्लस बी ब्रॅकेट क्लोज, फर्स्ट ब्रॅकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू. आता या ठिकाणी करायचं, इथं पहिल्या दोन परिमेय संख्येची बेरीज केली सुरुवातीला प्रथम, आणि आलेली बेरीज ही तिसऱ्या परिमेय संख्येमध्ये मिळवली. आता काय करायचं आहे, पहिली परिमेय संख्या स्वतंत्र ठेवायची प्लस दुसरी परिमेय संख्या आणि तिसरी परिमेय संख्या यांची बेरीज करायची ब्रॅकेटमध्ये. जर आपण असं जरी केलं, या पद्धतीनं केलं, येणारी जी बेरीज आहे ती बेरीज सारखी असते. तर धिस प्रॉपर्टी इज नोन ॲज असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी. दॅट मीन्स सहचार्य गुणधर्म. फॉर एक्झाम्पल, साधे उदाहरण घेतोय. ब्रॅकेट 7+2 ब्रॅकेट क्लोज प्लस हे -2 घेऊत आपण एक संख्या. आता ब्रॅकेटमध्ये दोन 7 आणि 2 या दोन परिमेय संख्येची बेरीज, आणि तिसरी परिमेय संख्या घेतली आपण -2, तर यांची बेरीज करून घेऊ. आता फर्स्ट वी हॅव टू सॉल्व द ब्रॅकेट. बोथ आर पॉझिटिव्ह, टेक द सम. 7+2 9 प्लस मायनस मायनस 2 ला 2, 9 - 2 is equal to 7. The sum is 7. Then we change the order. 7 plus bracket 2 plus square bracket 2 plus bracket -2 bracket close square bracket close is equal to. Now here आता आपण या ठिकाणी काय केलं, पहिली परिमेय संख्या ही कंसाच्या बाहेर घेतली आणि दुसरी आणि तिसरी परिमेय संख्या ही ब्रॅकेटमध्ये घेतली, कंसांमध्ये घेतली. आता याला सोडूत आपण. 7 ला 7. आता +2 - 2
take the difference between them. Difference is 0. So 7 plus 0. 7 plus 0 is equal to 0. The sum is the same. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण या पद्धतीने जेव्हा आपण परिमेय संख्येची बेरीज करतो, पहिल्या दोघाची बेरीज करून आलेली बेरीज तिसऱ्यामध्ये मिळवणं किंवा दुसरी आणि तिसरीची बेरीज करून पहिल्यामध्ये मिळवल्यानंतर येणारी बेरीज ही समान असते. दिस प्रॉपर्टी इज नोन ॲज असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी और मराठीमध्ये याला म्हणतात आपण सहचार्य. नंबर 3, additive identity. Additive identity म्हणजे बेरीज अविकारक. additive identity म्हणजे बेरीज अविकारक. इथे पहा प्रॉपर्टी काय म्हणते ही, a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to e. When we add 0 in any rational number, or when we add any rational number into 0, we get that rational number. This property is known as additive identity. या ठिकाणी कोणत्याही परिमेय संख्येमध्ये शून्य मिळवणं किंवा शून्यामध्ये कोणतीही परिमेय संख्या मिळवलं नंतर येणारी जी बेरीज आहे तीच परिमेय संख्या येते. फॉर एक्झाम्पल, take any rational number. Here I take 5 plus 0. 5 plus 0 is equal to, the sum is 0. आता now we add 0 in rational number. If we have to add rational number into 0, 0 plus 5, the sum is also 5. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही परिमेय संख्येमध्ये शून्य मिळवलं किंवा शून्यामध्ये कोणतीही परिमेय संख्या मिळवली तर येणारी जी बेरीज असते तीच परिमेय संख्या असते. दिस प्रॉपर्टी इज नोन ॲज additive identity म्हणजेच बेरीज अविकारक. प्रॉपर्टी नंबर 4, additive inverse. Additive inverse. additive inverse म्हणजे बेरीज व्यस्त किंवा विरुद्धची संख्या. नाउ सी द प्रॉपर्टी, a plus bracket minus a is equal to 0. This is known as additive इनवर्स म्हणजेच बेरीज व्यस्त. आता याचा डीपमध्ये जर आपण पाहायला गेलं आता डेफिनेशन ऑफ additive inverse, if the sum of two rational number is 0, if the sum of the any two rational number is 0, then they are additive inverse of each other. आता यात then here the sum of a आणि minus a is equal to 0. So a and minus a are the additive inverse of each other. For example, 3 plus a minus 3 is equal to 0. Is equal to 0. Minus 5 plus 5 is equal to also 0. That means here 3 and minus 3 are the additive inverse of each other. Minus 5 plus 5, the sum is 0. So minus 5 and 5 are the additive inverse of each other. I repeat again. आता या ठिकाणी additive inverse म्हणजेच बेरीज व्यस्त, याला आपल्या भाषेमध्ये मराठी आपण म्हणतो की त्याला विरुद्धची संख्या. तर विरुद्ध संख्या कोणाला म्हणायचं? कोणत्याही दिलेल्या दोन परिमेय संख्येची बेरीज जर शून्य येत असेल, दिलेल्या दोन परिमेय संख्येची बेरीज जर शून्य येत असेल तर त्या दोन परिमेय संख्या या परस्परांच्या विरुद्धच्या संख्या किंवा बेरीज व्यस्त संख्या असतात. हे लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑफ रॅशनल नंबर्स.
properties of multiplication of rational numbers. परिमेय संख्येच्या गुणाकाराचे गुणधर्म आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी. आता सेकंड पार्ट याच्यातला सेम इफ A, B, C are any rational numbers. Now first property, commutative property of multiplication, म्हणजेच या ठिकाणी क्रम निरपेक्षता. नाव A into B is equal to B into A. This property is known as a commutative property. Now here आपण या ठिकाणी पाहायला गेलं कोणत्याही दोन परिमेय संख्येचा गुणाकार केल्यानंतर येणारा गुणाकार हा त्या दोन परिमेय संख्येचा क्रम बदलून जर गुणाकार केला तर येणारा गुणाकार हा नेहमी सारखा असतो. फॉर एक्झाम्पल 3 into 5 is equal to 15. Now we change the order of the numbers. 5 into 3. We change the orders of the numbers. We get 5s are 315. The product is the same. That means when this this property is known as a commutative property. जेव्हा तुम्ही दिलेल्या दोन परिमेय संख्येचा गुणाकार कसाही क्रम करून केला तरी येणारा गुणाकार हा सारखाच असतो. म्हणून या गुणधर्माला आपण क्रमनिरपेक्षता किंवा कम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी असे म्हणतो. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टिप्लिकेशन. Second property, associative property. Sahacharya property. Here we have to see the first property, A into B bracket close into C is equal to A into bracket B into C. आता या ठिकाणी पाहायला गेलं तीन परिमेय संख्येची बेरीज आहे, गुणाकार आहे. तर या ठिकाणी जेव्हा पहिल्या दोन परिमेय संख्येचा गुणाकार करून येणारा गुणाकार हा तिसऱ्या परिमेय संख्येशी गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या परिमेय संख्येचा गुणाकार करून पहिल्या परिमेय संख्येला गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार हा सारखाच असतो. म्हणून या गुणधर्माला असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे सहचारी प्रॉपर्टी असे म्हणतात. नाउ फॉर एक्झाम्पल ब्रॅकेट 5 into 6 ब्रॅकेट क्लोज into 3 is equal to. Now we have to take first this product bracket. 5s are 230. Now the third rational number is 3 is equal to 3s are 3 9 3s are 0 0 90. We get the product 90. Now second 5 into 6 into 3 ऑर्डर चेंज केली. सो 5 into 18 is equal to 90. द प्रोडक्ट इज द सेम. जेव्हा आपण दिलेल्या तीन परिमेय संख्येचा गुणाकार जेव्हा करतो तेव्हा पहिल्या दोन परिमेय संख्येचा गुणाकार करून आलेला गुणाकार तिसऱ्या परिमेय संख्येशी गुणल्यानंतर येणारा हा जो गुणाकार आहे तो गुणाकार आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या परिमेय संख्येचा गुणाकार करून आलेला गुणाकार हा पहिल्या परिमेय संख्येशी गुणल्यानंतर येणारा जो गुणाकार आहे तो सारखा असतो. म्हणून या गुणधर्माला सहचार्य गुणधर्म किंवा असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी असे म्हणतात. नेक्स्ट नंबर 3 मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. नंबर 3 मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी
गुणाकार अविकारक असे या गुणधर्माला म्हणतात. आता हा गुणधर्म अगोदर गुणधर्म लिहितोय. A into 1 is equal to 1 into A is equal to A. This is the multiplicative identity. Means when we multiply a rational number to 1, we get 1. If we have to multiply a rational number to 1, we get also 1. म्हणजे आपण कोणत्याही परिमेय संख्येला 1 न गुणल्यानंतर येणारा जो गुणाकार आहे तो आणि 1 ला त्याच परिमेय संख्येने गुणल्यानंतर येणारा जो गुणाकार असतो तो तीच परिमेय संख्या असते. फॉर एक्झाम्पल 6 into 1 is equal to 6. 1 into 6 is equal to 6. This property is known as a multiplicative identity. That means गुणाकार अविकारक. म्हणजेच कोणत्याही परिमेय संख्येला 1 ने गुणल्यानंतर येणारा गुणाकार आणि 1 ला त्याच परिमेय संख्येने गुणल्यानंतर येणारा जो गुणाकार आहे तो सारखाच असतो. This property is a multiplicative identity. Now property number 4 of multiplication. Multiplicative inverse. गुणाकार व्यस्त. This property multiplicative inverse means गुणाकार व्यस्त. A multiplied by 1 by A is equal to 1 by A multiplied by A is equal to 1. A multiplied by 1 by A, 1 by A multiplied by A is equal to 1. आता what is mean by multiplicative inverse? डेफिनेशन काय नेमके? गुणाकार व्यस्त म्हणजे काय नेमकं? तर जेव्हा when we multiply two rational number, then the product is 1. If the product of the two rational number is 1, then the two rational numbers are multiplicative inverse of each other. Now here 1 multiplied by A multiplied by 1 by A and 1 by A multiplied by A is equal to n. Get eliminated, we get 1, A get 1. So here A and 1 by A are the multiplicative inverse of each other. A and 1 by A into A is also multiplicative inverse of each other. Now property for example 5 into 1 by 5, we get the product 1. 5 get eliminated, we get 1. Minus 3 by 2 into minus 2 by 3 is equal to minus get eliminated, 3 get eliminated, 2 get eliminated, we get 1. That means the product of these two rational number is 1. So minus 3 by 2 and minus 2 by 3 are the multiplicative inverse of each other. या ठिकाणी आपण पाहिलं 5 गुणिले 1/5 या दोघाचा गुणाकार 1 येतो. म्हणजे या ठिकाणी 5 आणि 1/5 च्या परस्परांच्या गुणाकार व्यस्त आहेत. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये पाहिलं आपण -2/3 आणि -3/2 मल्टिप्लाइड बाय -2/3 यांचा गुणाकार जेव्हा आपण केला तेव्हा आपल्याला गुणाकार मिळाला 1. म्हणजेच -3/2 आणि -2/3 ह्या परस्परीच्या गुणाकार व्यस्त संख्या असतात. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
म्हणजे वितरणाचा गुणधर्म A multiplied by B plus C is equal to A multiplied by B plus C is equal to A into B plus A into C. This property is known as the distributive property or वितरणाचा गुणधर्म. म्हणजे दोन परिमेय संख्येच्या बेरजेला पहिल्या परिमेय संख्येने गुणणं हे पहिल्या परिमेय संख्येने दुसऱ्याला गुणून आणि पहिल्या परिमेय संख्येने तिसऱ्या परिमेय संख्येला गुणून येणाऱ्या गुणाकाराची बेरीज केली असता सारखीच असते. फॉर एक्झाम्पल 5 into 3 plus 4 is equal to 5 into 7. Take the product is 35. First we have to solve the bracket, so 3 plus 4 7. Take the product. Now this multiply separately 5 into 3 plus 5 into 4. आता ठिकाणी काय केलं आपण 5 ने 3 ला मल्टिप्लाय केलं सेपरेट आणि 5 ने 4 ला मल्टिप्लाय केलं, मधले बेरीज चिन्ह तसंच ठेवलं. आता या ठिकाणी टेक द प्रोडक्ट फर्स्ट 15 प्लस 5 जा 4 20 take the sum is equal to 35. So this property is known as the distributive property or वितरणाचा गुणधर्म. Lastly, number 6, this is a very important property. If A, B and C are A and B are any two rational numbers. हे 10वी साठी फार महत्त्वाचं आहे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये हे येणार आहे आपल्याला, पण लक्षात ठेवायचं आहे. A and B are any two rational number if A into B is equal to 0. If the product of the two rational number is 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0. जेव्हा कोणत्याही दोन परिमेय संख्येचा गुणाकार जेव्हा 0 येतो तेव्हा एक तर पहिली परिमेय संख्या 0 असली पाहिजे किंवा दुसरी परिमेय संख्या 0 असली पाहिजे किंवा दोन्हीही परिमेय संख्या 0 असल्या पाहिजे. ओके.